Assalamu alaikum friends. So dear all friends, today we will be studying Macbeth's broad question with according to question answer. So let's start. Today's topic is considered Macbeth as a tragic hero in Shakespeare Macbeth, or evaluate Macbeth as a tragic hero. So a tragic hero must be good, but he is not perfect. He has some error in judgment, as a result of which he moves from happiness to misery and ultimately dies. According to tragic qualities, the tragic hero evokes both our pity and terror, because he is neither good nor truly bad, but a mixture of both. This tragic effect will be stronger if the hero is better than we are. Such a hero suffers from a change of happiness to misery because of his mistaken choice, which is led by his error in judgment. Macbeth is a tragedy, can be considered a tragedy similar to the other tragedies such as Oedipus and Dionysus. Macbeth is an example of Shakespearean tragic hero. He is a person of great immense. He is a man of noble birth and holds a lofty position in society. He has certain exceptional qualities which command respect and makes him above the common run of the mankind. He is presented in the play as one who is much above the ordinary beings. Shakespeare has introduced him as a brave general, a bold, resolute man of action. The tragic hero is neither too good nor too bad. In the character of Macbeth, we also find both the good and bad side. When the witches prophesy that Macbeth will be the king, he begins to have dark thoughts of becoming the king. My thoughts, whose matter yet is but fantastical, shakes so my single state of man. Ultimately, he assassinates King Duncan and becomes the king. He also does many heinous acts, including ordering the murders of Banquo and Flancy, as well as the slaughter of every single member of Macduff's family in order to retain the throne. However, Macbeth is not bad at all. At the beginning of the play, he is lauded as a great and loyal soldier. Macbeth defeated MacDonald and the Northern king in the battle. He is described as the valorous Menenian and Belonus Brisgrim. Being placed with Macbeth, the king has granted him the title of Thane of Cawdor and decides to honor him by visiting his palace in Inverness. Macbeth's hesitancy over committing regicide. Macbeth's hesitancy or over committing regicide. We will proceed no further in this business. Is also evidence of the fact that he is not an initially evil person. Macbeth also possesses a fatal flaw in his character. His ambition is his tragic flaw, which leads him to his doom. The witches prophesy that Macbeth will be the Thane of Glamis and the Thane of Cawdor and the king hereafter. Their prophecies make him ambitious. After the fulfillment of the first prophecy, he becomes restless for the fulfillment of the final prediction of becoming the King of Scotland.
The prophecy of becoming king gives birth to the evil in his mind, and being inspired by Lady Macbeth, he murders Duncan to gain the throne, which is the first and most serious step towards his tragedy. The suffering the tragic hero arouses pity and fear, but the fall of Macbeth arouses less sympathy than that of other tragic heroes such as Hamlet, King Lear, and Othello. Because of his unscrupulous ambition, Macbeth is different from other tragic heroes. He forfeits our sympathy after the middle of the play. He begins as a hero but ends as a villain. From a brave soldier and noble person, Macbeth reaches a state when he is soulless person and finally slaughtered like a beast. Slaughtered like a beast. But when he meets his dog, we feel that poetic justice has been done. So, dear friends, in this question, we need to memorize some words or vocabulary. Error in judgment, ভুল সিদ্ধান্ত, ultimately, finally বা পরিশেষে, evokes আহ্বান করা, কলাপ মানে আহ্বান করা, truly, entirely সম্পূর্ণরূপে, both দুই, immense high rank উচ্চ, lovely majestic stately গর্বিত, certain sure নিঃসন্দেহে, exceptional অসাধারণ, run মানে বিস্তৃত করা, bold মানে সাহসী, resolute দৃঢ় সংকল্প, fantastical কাল্পনিক, fanciful কাল্পনিক, shakes কম্পন করা, ultimately পরিশেষে, assassinate হত্যা হওয়া, গোপনে হত্যা করা, heinous নিচু বা জঘন্য, including অন্তর্ভুক্ত করা, slaughter জবাই, loyal বিশ্বস্ত, defeated পরাজিত করা, minion রাজার প্রিয় পাত্র, valorous সাহস সাহসী, বেলুনাস ব্রিজগ্রম যুদ্ধদেবীর বর, প্লেসেড আনন্দিত, হেজিটেন্সি দ্বিধাগ্রস্ত ভাব, রিজিসাইড রাজা হত্যা, ইনিশিয়ালি স্বাভাবিক, পজেসেস অধিকার বা দখল করা, ফ্যাটেল সাংঘাতিক, ফ্ল কলঙ্ক, অ্যাম্বিশন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ডোম নিয়তি, প্রফেসাইজ ভবিষ্যৎবাণী করা, প্রিডিকশন ভবিষ্যৎবাণী, থ্রোন মানে সিংহাসন। অ্যারোসেস জাগরিত করা, আনস্ক্রুপুলাস মানে প্রধান নয়, ফরফিলস দ্বন্দ্ব, এস্টেট অবস্থা, স্লটার্ড জবাই করা। প্রশ্নটা যদি আমরা বাংলা করি, বাংলাটা ঠিক এরকমটা কিছুটা হলেও হবে, একজন ট্র্যাজিক হিরো অবশ্যই ভালো কিন্তু সঠিক নয়, তারও আছে কিছু ভুল যা তাকে নিয়ে যায় সুখ থেকে দুঃখে এবং অবশেষে মৃত্যু। ট্র্যাজিক গুণাবলী অনুযায়ী ট্র্যাজিক হিরো আহ্বান করে দুই, আমাদের ভালোবাসা এবং ভীতি, কারণ সে হয় না খুব ভালো না খুব খারাপ, কিন্তু দুইয়ের একটা মিশ্রণ। এই ট্র্যাজিক ইফেক্ট হবে শক্তিশালী যদি নায়ক হয় ভালো আমাদের থেকেও। সে কারণে একজন হিরো ভুগতে থাকে একটা পরিবর্তনে, সুখ থেকে দুঃখে, যার কারণ তার ভুল পছন্দ, যা হয় তার ভুল সিদ্ধান্ত। ম্যাকবেথের ধরন হয় বিয়োগান্ত। এটাকে ধরা যেতে পারে ট্র্যাজেডির অন্য ট্র্যাজেডির সহিত, যেমন ট্র্যাজেডির সহিত মিলিয়ে, যেমন ইডিপাস, ডাইসিস। ম্যাকবেথকে উদাহরণ হিসেবে শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি, ম্যাকবেথের যে উদাহরণটা সেটা শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজিক হিরোর উদাহরণ। সে হয় একজন বিশাল উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, সে এমন একজন মানুষ যার জন্ম উঁচু বংশে, সে একটা গর্বিত আসনে অধিষ্ঠিত সমাজে, তার আছে কিছু অসাধারণ গুণ যা সম্মানের এবং যা তাকে করেছে সাধারণ মানুষের দৌড়ে উঁচু এবং উচ্চতরে। তার যে উপস্থিতি এই নাটকে
যে যে হয় অবশ্যই উপরে সাধারণদের থেকে। শেক্সপিয়ার দিয়েছে পরিচয় যাকে একজন চতুর, সাহসী, দৃঢ় সংকল্প মানুষ হিসেবে। ট্রাজিক হিরো না খুব ভালো না খুব খারাপ। ম্যাকবেথের চরিত্র আমরা পাই দুই, ভালো এবং মন্দ দিক। যখন জাদুকরের ভবিষ্যৎবাণী যে ম্যাকবেথ হবে রাজা, সে শুরু করে দেয় খারাপ চিন্তা, কুটিলতা, হয়ে যায় কুটিলতা দ্বারা রাজা। পরিশেষে সে গোপনে হত্যা করে রাজা ডাঙ্কানকে এবং হয়ে যায় রাজা। সে আরো করে অনেক নিচু কাজ, যার অন্তর্ভুক্ত তার আদেশে হত্যা করা হয় বাঙ্কো, ফেলেন্সি এবং ম্যাকডাফের পরিবারকে, শুধুমাত্র সিংহাসনের জন্য। যাই হোক, ম্যাকবেথ হয় পুরো খারাপও না নাটকের শুরুর দিকে। সে চিৎকার করে একজন মহান সৈনিক হিসেবে। ম্যাকবেথ পরাজিত করে ম্যাকডোনাল্ড এবং নরেন রাজাকে যুদ্ধে। তাকে বলা হয় সাহসী রাজার প্রিয় পাত্র এবং যুদ্ধদেবীর বর। আনন্দের সহিত ম্যাকবেথকে রাজা দেয় উপাধি থানি অফ কার্ডন এবং সিদ্ধান্ত নেয় তার সাথে রাত্রি ভোজনের তার প্যালেসে। এই অঙ্কে আমরা দেখি ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথ কিন্তু একটা প্রিপারেশন নেয় যে রাজন হত্যায়। সো ম্যাকবেথ দ্বিধাগ্রস্ত হয় সিদ্ধান্ত নিতে রাজা হত্যার। ম্যাকবেথ দ্বিধাগ্রস্ত হয় সিদ্ধান্ত নিতে রাজা হত্যার। এটাই প্রমাণ করে যে সে পুরোদমে কিন্তু দুষ্ট লোক ছিল না। ম্যাকবেথ অর্জন করে একটা সাংঘাতিক কলঙ্ক তার চরিত্রে। তার স্বপ্নই হয় তার ট্রাজিক কলঙ্ক, যা আনে তার নিয়তি। জাদুকরের ভবিষ্যৎবাণী যে ম্যাকবেথ হবে থানি অফ গ্ল্যাম এবং থানি অফ কাউডর এবং পরে রাজা, তাদের ভবিষ্যৎবাণী তাকে করে স্বপ্নময়ী। প্রথম ভবিষ্যৎবাণী সম্পন্ন হলে সে হয়ে ওঠে ক্লান্তহীন, সম্পন্ন করার জন্য শেষ ভবিষ্যৎবাণী রাজা হওয়ার স্কটল্যান্ডে। এই ভবিষ্যৎবাণী তাকে করে রাজার জন্ম দেয় শয়তানের তার মস্তিষ্কে এবং লেডি ম্যাকবেথের অনুপ্রেরণার দ্বারা সে খুন করে রাজাকে, অর্জন করে সিংহাসন, যা হয় প্রথম এবং খুবই জটিল পদক্ষেপ যা তাকে ট্র্যাজেডির দিকে নিয়ে যায়। ট্রাজিক হিরো জাগরিত করে দর্শকের মনে ভোগান্তির, কোমলতার এবং ভীতির, কিন্তু ম্যাকবেথের পতন জেগে তোলে শূন্য সান্ত্বনা, যা অন্য ট্রাজিক হিরো সম্পর্কে যেমন ধরা যায় হ্যামলেট, কিং লিয়ার এবং ওথেলো, কারণ তাদের প্রধান বিষয় স্বপ্ন ছিল না। ম্যাকবেথ পুরো আলাদা এই বিষয়ে। ম্যাকবেথ আলাদা অন্য ট্রাজিক হিরোদের থেকে। সে কেড়ে নেয় আমাদের সান্ত্বনা নাটকের মাঝামাঝির পরে, তার শুরু নায়ক হিসেবে কিন্তু শেষ ভিলেন হিসেবে। একজন সাহসী সৈনিক এবং মহান ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত হৃদয়হীন এবং পরিশেষে কসাই হয় এবং পশুর মতো মৃত্যুবরণ করে। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি কেমন হচ্ছে বা কেমন হয়েছে বা কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করবেন এবং কোনো ভুল ত্রুটি নজরে পড়লে অবশ্যই তা কমেন্টে জানিয়ে ফেলবেন এবং এটা আমার উপকারী হবে, কারণ আমার উদ্দেশ্য শুধু প্রিপারেশন ফর এক্সাম। সো থ্যাংকস টু অল অফ, আল্লাহ হাফেজ।